الظالمين واعلم أنه لا عليه وسلم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواذي برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شانه. خلق الكريم وطوى عليها علما وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة. وأرز إليه مصرف خلقه وجل عبده رحمة أن قدرة الأذية بخلق هذا العبد المحبوب. فهذا ترى الأثر شرفي في أوائل شهادته والغيوب. كما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من هضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعثرت بجناف الوجود وتردد برد العوالم بتراد التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم
بسم الله الرحمن الرحيم نزل الحق في عالم القدس الواسع وجل يوكل بوسع فضله في القليل والشاسع ولا رد الذي لا تنسى أفراده بدعنا ولا يضل تقع بكسوة الدولة حيث أبرز من عالم الإنسان صورة هذا الإنسان يتشافى بوجود الثقلات وتسير أسره في الأكوان وما بشيء اتصل في قلب منيب إلا من ثوابه فضل الله على هذا العبيد يا لقلب سوق التوالى بهبيب أن الأنام نوالا إلا شرف الوجود بنور وما بهجة والجمال فابتغ في الحسن على مقام وتنعى في مجده وتعالى له ذكره في مشكلة بشرا كاملا يزيل الضلال وهو بقي مما كثرت رفعة في شغله وكمالا فسبحان الذي أمز بالهدى الامتنان ما يجوز عن وصفه اللسان ويعال في تعقل معانيه الزمان ينتشر منه في عالم البطون والصعود ما بلغ رجل خلق النور فتبارك الله بالإله الكريم أشرقت آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فجد للمشاة تلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم واشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فهينا قرباء ونودع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فينا بترحيب وامضى وجودي إليه على أهل الوجود تزيد وألسنة الملائكة في تبشير للعالمين تعيد سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر القدرة كشفت عن هذا المسطور يبرز نورا كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وهذا الحكم على من أطلب الله عليه نعمة من خواص الأمة أن يضر عند ولي أمة تعنيسا بجنابح المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود وعلى ذكر الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور من قسم الله له من الشرف بالكسمة الوافية فأنت الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبه الكمال من النور عن عمود وبرد الحامد المحمود وجنا لله بتعظيمه وسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلامات
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ini buat saya Gus. Kalau itu adalah kesempatan ini sekali. Saya mabuk banget. Ukurannya Bujarti ini. Ya, sebelum kita doa, kita dengarkan sedikit nasihat dari guru kita Syekh Nabi Ahmad yang akan memberikan nasihat kepada kita semua. Semoga ya sekarang kita fokus ya, kita tenang, kita dengarkan nasihat dari guru kita Syekh Nabi Ahmad. Waktan Ramadan tafadhal. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya ini berjinak dan kepada bapak-bapak semuanya, ibu semuanya, hadirin semuanya, untuk sedikit bicara insyaallah. Yang pertama, saya bukan apa-apa sebenarnya di sini. Saya hanya salah satu sisi apa yang disediakan di mana kapas-kapas semuanya. Cuman setelah itu nanti kita kembalikan ke Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita harapkan dari setiap pertemuan seperti ini, apa yang kita harapkan dari setiap majelis-majelis, apa yang kita harapkan dari setiap halaqah, apa yang kita harapkan dari zikir-zikir, apa yang kita harapkan dari selawat-selawat, apa yang kita harapkan dari qasidah-qasidah, dari qasidah-qasidah, apa yang kita harapkan dari Quran, apa yang kita harapkan dari membaca Quran, dari majelis seperti ini, dari kumpulan seperti ini. Tentu kita semua mengharapkan agar kita ini bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena satu-satunya makhluk yang tidak dekat dengan Gusti Allah itu adalah setan. Itulah mengapa ketika kita duduk berzikir seperti ini, kita majelisan, kita baca roti, kita baca sholawat, as-so'in, kita baca Quran, kita mendengarkan ilmu-ilmu dari guru kita, Syekh Zainal Abidin, maka hati kita menjadi tenang. Kenapa demikian? Karena ketika kita ijlis, ketika kita duduk dalam majelis seperti ini, setan tidak duduk bersama kita. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, insyaallah dalam hadis qudsi itu sudah mengatakan, ana jadi sumantaka. Insyaallah mengatakan bahwa ada dalam hidupnya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita dalam keadaan artinya mengapa demikian? Karena kita tidak bisa hidup bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun
tentu kita semua harus mengerti bagaimana cara supaya kita ini bersama Allah itu supaya konsisten, supaya istiqomah. Bagaimana supaya kita ini hidup bersama Gusti Allah itu supaya istiqomah. Bukan seperti kita segera lampu merah. Kita segera itu kadang putih, kadang hitam, kadang biru, kadang hitam. Kita semua seperti itu. Kadang kita baik, kadang kita baik, kadang kita giat, kadang kita giat, kadang kita kuat buat amalan ibadah, kadang kita nggak kuat buat amalan ibadah. Ini artinya kita belum konsisten dalam hidup bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus tahu bagaimana cara kita supaya hidup bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberi nasihat pada kita semuanya, terlebih kita semua yang menjadi muslim. Ketika kita bersyahadat, kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Kita bersyahadat, kita menyaksikan, kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apakah ini cukup? Dalam syariat ini belum cukup. Karena walaupun kita jutaan kali, ribuan kali, triliunan kali kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah tanpa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kita ini belum dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang muslim. Kenapa demikian? Karena tanpa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sangat logis atau sangat real sekali jika kita perhatikan dalam ilmu tata sosial. Ketika kita dalam suatu persidangan akan digelar jika ada seorang saksi di situ, dan syaratnya seorang saksi minimal 2 orang. Minimal jadi saksi minimal ada 2 orang. Kalau 1 orang belum dikatakan sebagai saksi yang 2. Makanya kenapa kok ketika kita bersyahadat harus menggunakan Muhammad Rasulullah? Karena ketika kita ditanya oleh orang, mulai kalian muslim, kalian mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Kalian tahu artinya asyhadu alla ilaha illallah? Lalu kita menjawab asyhadu alla ilaha illallah berarti bahwa saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kalau kita ditanya, apakah kalian melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang akan kita jawab? Kita tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sholat kita tidak melihat dia. Nah, lalu bagaimana kesaksian ini bisa absah, bisa absolut, bisa diterima bilangnya? Bagaimana caranya? Makanya sebagaimana dalam suatu persidangan tadi, ketika saksi itu minimal harus 2 orang. Makanya karena kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala harus ada saksi yang menjadi saksi kita kepada Allah, yang menjadi saksinya bisa Allah terhadap kita. Makanya kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku bersaksi kepadamu ya Allah bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Lalu ketika disuruh bertanya, siapa saksimu? Saksiku adalah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saksiku adalah kanjeng Nabiku ya Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Muhammad sebagaimana sering dibicarakan terdiri dari 4 huruf. Malikul Haya wa Malikul Hanya. Malikul Haya ini saksi kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Malikul Hanya ini adalah saksi Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap diri kami. Makanya kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Setelah kesaksian kita ini dinyatakan sah dalam syariat. Makanya ketika kita ditanya, kamu bersyahadat? Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Apa artinya itu syahadat? Kita bersaksi. Saksi bukan melihat. Ya, saya melihat. Asyhadu an la ilaha illallah. Apakah kamu dan Allah? Kita mengatakan, saya melihat Allah. Lalu bagaimana saksi kita supaya kuat? Kita mengucapkan, itulah mengapa kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Makanya saya mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah agar kesaksian itu menjadi kuat. Karena satu-satunya orang yang melihat Gusti Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah mengapa syahadat tidak boleh berubah-ubah. Namanya kanjeng Nabi ya wa asyhadu ya Muhammad. Tidak bisa berubah dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna ruti. Begitu kan kemarinnya
Kayaknya makanya ketika kita ditanya, kita semua ini muslim-muslim ini kita ditanya oleh orang-orang, bagaimana kamu membuktikan bahwa kamu bersaksi kamu melihat Allah? Maka kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku melihat Allah dengan cara aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan penglihatan kajian Nabi kepada Allah, maka kita saksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Lalu kita ditanya lagi, aku bersaksi bahwa kamu bahwa Nabi Muhammad asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu melihat Rasulullah? Kita mengatakan, oh saya tidak melihat Rasulullah. Apakah kamu hidup di masa Rasulullah? Belum, kita hidup di masa Rasulullah. Lalu bagaimana saksi kamu ini bisa kuat? Saksi kamu ini bisa absolut, supaya kesaksianmu sebagai muslim ini bisa diterima, baik diterima di langit maupun di bumi. Bumi itu ya orang muslim, orang non muslim. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana saksi kita kepada kajian Nabi? Saksi Nabi kita ditanya, bagaimana saksimu? Kamu melihat Rasulullah SAW dalam hidupmu. Bagaimana saksimu? Katanya kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Katanya saksimu adalah kajian Nabi. Dan lalu katanya kajian Nabi ini adalah saksimu. Dan kamu apakah kamu melihat Rasulullah SAW? Kita mengatakan kita memang tidak hidup di masa Rasulullah. Kita belum diberi kekuatan untuk bisa memandang Rasulullah SAW dalam hidup kita. Namun saksi adanya Rasulullah SAW adalah kalian lihat saya mengucapkan syahadat. Saksi bahwa Rasulullah SAW itu adalah masih ada masjid, masih ada musola, masih ada orang berzikir, masih ada orang membaca Quran, masih ada orang beramal soleh, masih ada orang berbuat baik. Semua itu adalah ajaran dari kajian Nabi Muhammad SAW. Itulah saksi kita. Lalu syahadat kita ini diterima di langit maupun di bumi. Bagaimana ketika tadi kita bersolawat, para ustaz, seperti mereka bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Sesungguhnya apakah kalian tahu ketika kalian bersolawat tadi, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ternyata ketika tadi dengan pada bersolawat, Rasulullah Subhanahu wa taala memperlihatkan gambar catatan kita semuanya ini. Ternyata Allahumma sholli ala Muhammad itu hubungan pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita di sini duduk jami'an, walaupun kita duduk di sini berjamaah, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nggak bisa kita kasih pesan. Jadi kita membuka. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi wahai Tuhanku, sholli bersolawatlah ala Muhammad kepada Sayyidina Muhammad SAW. Jadi kita minta insya Allah itu sholat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi salawat itu adalah milik kita, punya kita, dengan nama kita. Karena sesungguhnya tak seorang pun mengetahui bagaimana sesungguhnya orang itu bersolawat. Karena Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seluruh malaikat. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersolawat. Maka itulah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para aulia Allah, para kiai, para asatidz, para ulama, mereka itu mengucapkan salawat itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Setiap salat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Artinya, ya Allah, aku ini bersolat pada Rasulullah. Kalau engkau bersolat pada Rasulullah, sama saya. Makanya ketika kita bersolat ala Nabi, Allah Subhanahu wa taala menjadikan salawat yang semestinya, yang seharusnya, yang hanya orang-orang yang tahu bagaimana memuji kasihnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kajian Nabi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat nama kita dalam salawat. Sama seperti halnya ketika kita mengirim fikih. Ketika kita mengirim fikih, kita menggunakan jasa pengiriman. Lalu di dalam pengiriman itu nama kita dicantumkan di situ. Lalu kurir dia akan membuat apa yang kita ingin sampaikan kepada kata tujuan yang ingin kita tahu.
Maka sholawat itu seperti itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Ketika kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, asyhadu anna Muhammadan rasulullah, maka kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti itu yang menjadi saksi bahwa kita ini syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika kita bersolat kebalikannya, ketika kita bersolat Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin atau ya Rabbi shalli ala Muhammad, wahai Tuhanku, aku ingin mengirimkan shallu ala Sayyidina Muhammad, aku ingin mengirimkan salat, maka salat engkau pada ala Sayyidina Muhammad, pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya Allah ini ketika kita bersolat oleh disiplin disiplin yang akan memberikan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap salawat semua pasti Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menitipkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua tidak pernah tahu bagaimana sesungguhnya salawat itu. Karena itu rahasianya Allah Subhanahu wa taala. La yaumul hisab, ketika yaumul hisab itu dibuka, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka rahasia salat itu kepada orang-orang yang sering salat. Dan bila orang-orang sering salatan di dunia, mereka akan dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan proses kita. Insyaallah dari kami cukup sekian, karena terlalu panjang saya sendiri ngantuk maksudnya. Selamat ulang tahun untuk guru saya, kakak saya, Syekh Gus Zainal Abidin. Semoga bisa Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau itu orang yang benar insya Allah. Amin. Berkati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kita semua harus masuk surga wajib. Amin. Kanjeng Nabi ada di surga dan kita harus masuk surga. Amin. Amin ya Allah. Amin. Sebagaimana tadi diceritakan ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, maka hanya ada kita, Gusti Allah dan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya selama kita hidup pasti ada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita di dunia maupun di akhirat. Ketika kita bersyahadat maka kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersama Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Kita mengucapkan selamat ulang tahun untuk kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Imam Majlis dan Majlisnya. Selamat ulang tahun untuk Imam Majlis dan Majlisnya, Gus Zainal Abidin dan Majlis Barokah. Semoga kita semua didengar semua dan amin. Kalian tahu berkah itu apa? Kita tahu berkah insyaallah ridho pada kita pada diri semua. Amin. Insyaallah tidak akan bisa kita. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
المسلمين وانصرنا يا الله إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, Nabi Muhammad SAW. Amin. Buatlah hidup kami berakhir kebaikan. Amin. Dan buatlah kematian kami berakhir kebaikan. Amin. Semoga kami dapat menjalankan hidup ini dalam kedamaian. Amin. Ya Allah, berikanlah kami semua agar Nabi SAW. Amin. Amin. Dan jangan pernah menghisap kami yang bisa. Amin. Sesungguhnya kami tidak akan mampu untuk setiap pertanyaan ya Allah. Amin. Bimbinglah kami semua untuk tetap bersama kasih-Mu. Dan mengerjakan kami pada saat bersama itu kami ya Allah. Amin. Muhammad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, satu lagi sisa ya Allah. Tolonglah kami semua ya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Jika kami semua di sini memiliki hutang dan kami belum sempat melunasinya, tolong semua ya Allah. Amin. Amin. Yang maha kaya. Amin. Amin. Kaya kepada apa yang pernah kami miliki. Maka jika kami punya hutang dunia ini, baik secara material maupun hutang secara syariah, Allah akan membalasnya. Amin. Biarkan kami berdiri dalam mata Amin. Dan jika kami punya rezeki yang baik, keuangan yang banyak, tapi dengan syarat tidak bisa. Al-Fatihah. Amin, amin. Saya doakan Bi Zainal ini menjadi orang yang mendoakan saya. Amin. Alhamdulillah, terima kasih atas nasihat dan hasanah dari guru kita Syekh Nabi Ahmad. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita baca dalam podcast ini, dan apa yang beliau doakan semoga dijabah dengan kabul Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, majlis ini majlis yang sangat barokah. Ada miladnya yang 1 tahun ini, alhamdulillah dihadiri kita beserta jamaah. Mudah-mudahan majlis kita menuju majlis yang barokah dan istiqomah, terus istiqomah dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Dan mudah-mudahan juga Syekh Madyu panjang umur, selalu ilmu yang kita semua. Subhanallah, kita semua amin ya rabbal alamin. Dan keluaran keberkahan dari beliau. Rafa'na ya Karim, Rafa'na ya Rahim, irhamna ya Allah. اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة افتح يا الله أبواب الخير واجعلنا وإياهم من الحاضرين من أشياء الخير. اللهم يا فارج الهم يا كاشف الضر يا من يغفر ويرحم. اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالإسلام وثبتنا بحسن الخاتمة. وآله سبحانه الله وتحية بيسلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ما عملنا، الحمد لله على بركة الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والحمد لله رب العالمين. Dalam usia 1 tahun ini, mari bersama-sama baca surah Al-Fatihah 1 kali lagi. Seperti biasa sambil lafaz iya karena iya karena nasta'in berarti sejenak memohon kepada Allah masing-masing hajatnya. Mudah-mudahan apa yang kita
القبول وبنية المسؤول وبإجابة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يقضي حاجاتنا يقضي حاجاتنا يقضي حاجاتنا حوائج الدنيا والآخرة عاجلا 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 ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ثبتنا بالإيمان ثبتنا بالإسلام ثبتنا بحسن الخاتمة. يا رب سبحانه وتعالى بالسلام ورسول دعواه الحمد لله رب العالمين. الحمد لله jemaah rahimahullah. Demikian rangkaian acara pada malam hari ini Muslim yang mulia ini. Semoga apa yang kita niatkan kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya dari al-fakir kekurangan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada panitia Pak Uci, Motor, Ganti. Foto bersama dulu aja ya, foto bersama aja dulu.